पार्लीमेंट का राज सभा का सैशन मॉनसून ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ क्योंकि 2022 तक पहुँचने तो पहला चोणां तो दोनों धिरां पंजाब 'ਚ दसना चाहुंदियां ने कि असी किसानां दे हतैशी हां। ये नरेश गुजराल जिहड़ा है हुण उहने तां एक पासे कहा कि जी असी जिहड़ा एक एडजॉर्नमेंट मोशन लिया रहे हैं राज सभा दे विच कि किसानां दे तीनों कानून कीते जाण खारज, अदरवाइज जिहड़ा है इस नूं जिहड़ा है लोक सभा और राज सभा दोनों 'ਚ कि इहनूं सस्पेंड किया जाए सैशन नूं। और उन्हें दावा किया है क्योंकि ये एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए घट्टो घट्ट 50 MPs के सिग्नेचर जरूरी होंगे ने। एक पासे तो ये सैल आउट है कि जिहड़ा पंजाब की इकोनॉमी रीढ़ की हड्डी किरसानी नाल संबंधित इशू है, इत्थे ड्रामा करन नूं असैंबली दे विच मता पास करके गवर्नर नूं मैमो देण वेले इकट्ठे हो गए, बाहर निकल के फिर गालां कड्ढण लग गए। सब गेम है कि नवजोत सिद्धू पंजाब प्रदेश कांग्रेस का प्रधान होएगा और 2 डिप्टी प्रेजिडेंट होणगे जिहड़े ने वर्किंग प्रेजिडेंट, डिप्टी नहीं वर्किंग, एक दलित भाईचारे चो होएगा, एक हिंदुआं चो होएगा पंजाब दे। दर्शकों ब्रेक तो बाद ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਦਲ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ? देखो गुलाम कौमां दा की तरबीयत बन जाती है ये जे तुसी पंजाब की सियासत वाल एक सरसरी नज़र मारो, खास तौर पर ये दोनों कांग्रेस और बादल अकाली दल और उहदे च तीसरी BJP की सैकंड टीम बी टीम आम आदमी पार्टी, तो तुहानूं अंदाज़ा हो जाएगा कि किवें ये पंजाब की इन्होंने बोली लाई हुई है, किवें ये ग्रीडी लोग करप्ट लोग अपने लोगों के हितों नूं भी वेच रहे हैं, लोगों के जज्बातों का भी वपार करते हैं और सिर्फ तो सिर्फ ताकत की हवस, कुर्सी की भुख वो इन्हां दा मोटिवेशन फैक्टर है। और उत्थों ही गल शुरू होंदी है कुर्सी तो कुर्सी ते ही मुक जाती है। इस तो बियॉन्ड ना इन्हां दा पंजाब नाल प्यार है, ना सिੱਖੀ नाल प्यार है, ना इन्हों पंथ का प्रेजेंट ਜਾਂ फ्यूचर नज़र आता है। हुण जे किसान अंदोलन की असी गल करिए, बेशक अगवाई अज उन्हां लैफ्टिस्ट किस्म के लोगों कोल है जिहड़े अकिरत घणता दे नाल जिहड़ी वड्डी कंट्रीब्यूशन फेथ बेस्ड कम्यूनिटी दी है, जिहड़ी सिੱਖੀ नूं प्यार करते हैं, उन्होंने इगनोर करन ते लगी हुई है। और वो हर डाइसेंट की आवाज़ जिहड़ी विदन है, जिवें गुरनाम सिंह चढ़ूनी नूं एक हफ्ते लिए सस्पेंड किया, उहदी सिੱਖੀ विचारधारा भावें वो भी कई बार जिहड़ा इधर उधर घूम जाता है, लेकिन फिर भी उहदे चों दलेरी ते करज है। उन्होंने उन्होंने कहा जी तू जिहड़ा वो डिसिपलिन भंग कर रहे, पर वो साडा विषय नहीं है। हुण पार्लीमेंट का राज सभा का सैशन मॉनसून उन्होंने लैके क्योंकि 2022 तक पहुँचने तो पहला चोणां तो दोनों धिरां पंजाब 'ਚ दसना चाहुंदियां ने कि असी किसानां दे हतैशी हां। और राज सभा दे विच नरेश गुजराल अकालियां वालों मैंबर पार्लीमेंट है। ये नरेश गुजराल जिहड़ा है ये जिहड़ा इंदर कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर रहा इंडिया का उहदा मुंडा है। और ये क्योंकि जदों भी बादल जेल च गए ने उन्हां दीयां जमानतां दूजियां कराउण च अगे अगे हुंदा सी, पैसा भी इहदे कोल है, तो इन्हों उन्होंने पक्का अपना जिहड़ा वो राज सभा दे विच भेज देना, उसकी शायद दूसरी तीसरी टर्म होएगी। हुण उन्हें तो एक पासे कहा कि जी असी जिहड़ा एक एडजॉर्नमेंट मोशन लिया रहे हैं राज सभा दे विच कि किसानां दे तीनों कानून कीते जाण खारज, अदरवाइज जिहड़ा इस नूं जिहड़ा लोक सभा और राज सभा दोनों 'ਚ कि इहनूं सस्पेंड किया जाए सैशन नूं। और उन्हें दावा किया है क्योंकि ये एडजॉर्नमेंट मोशन के लिए घट्टो घट्ट 50 MPs के सिग्नेचर जरूरी होंगे ने। और उन्होंने कहा जी असी ऑलरेडी शिव सेना, बहुजन समाज, नैशनलिस्ट कांग्रेस, द्राविड़ मुनेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस और इन्हां सारियां दी सपोर्ट लै लई है। हालांकि जिहड़ियां दूसरियां रीजनल पार्टीज़ ने बीजू जनता दल ਜਾਂ YSCRP और तेलंगाना राष्ट्रीय समिति उन्होंने असीं अप्रोच कर रहे हैं। पर दिलचस्प गल यह है कि ये कांग्रेस शामिल नहीं है। हुण गल ये नहीं है भी ना इन्हों प्यार है किसानों के मुद्दों नाल, ये तां
ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਹੁਣ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰੇਗੀ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਲ ਆਊਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ, ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਕਿਰਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਫਿਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਸਭ ਗੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਈਵਨ ਐਡਜੋਰਨਮੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਜੀ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਰਾਵਤ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਜੇ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਪੀਸ ਦਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ 2 ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਨਹੀਂ ਵਰਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਏ ਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾ ਕੱਲੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕਰਤਾ ਜੀ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ 2 ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਦਲਿਤ 'ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚੋਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ? ਬੰਗਾਲ 'ਚ 33-34% ਹੈ, ਅਸਾਮ 'ਚ 40% ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20% ਹੈ, 18-19% ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 12-13% ਹੈ, ਦਲਿਤ ਬਰਾਬਰ 34-35% ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਂਦਾ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਰਿਹਾ। 1966 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ, ਇਹਨਾਂ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਈਵਨ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਐਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 12-13% ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨੰਬਰ 2 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓ, ਆਪ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ। ਕੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬਾ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਉਹ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮਕਸਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਿੰਦੂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਟਾਈ ਸਿੱਖ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਡਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਜਿਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸਤ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।